السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حکم پر لاہور میں بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہیں۔ 593 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، ایک ریسٹورنٹ سیل بھی کر دیا گیا۔ 18,28,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ 800 لیٹر ملاوٹی دودھ، 300 ناقص انڈے اور ممنوع اشیاء تلف کر دی گئی، جبکہ داخلی راستوں پر 4,65,000 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ ناقص انتظامات پر معروف ریسٹورنٹ بھی سیل کر دیا گیا۔ مصری شاہ پولیس کی بڑی کارروائی، کمیٹی کے بہانے 60 لاکھ کا فراڈ کرنے والا نوسر باز گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نوید شہری سے نقد رقم لے کر چیک دیتا رہا اور روپوش ہو گیا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اشتہاری کو گرفتار کر کے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا کے مطابق اشتہاری ملزم کی گرفتاری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کانا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے منشیات سپلائی کرنے والے میاں بیوی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 12 کلو چرس برآمد کر لی۔ ملزمان فیصل اور سلمہ بی بی دیگر اضلاع سے منشیات منگوا کر لاہور میں سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور پولیس کا پیشہ ور گداگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رواں سال 1617 ملزمان گرفتار اور 1601 مقدمہ درج کر لیے گئے۔ سی سی پی او بلال صدیق امیانہ کی ہدایت پر جرائم پیشہ گداگروں اور ہینڈلرز کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ کمسن بھکاریوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے فلپائن سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ گمشدہ بچی کو والد سے ملوا دیا۔ بچی گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ میرا پیارا ٹیم نے چائلڈ پروٹیکشن آفس سے تفصیلات لے کر گھر ڈھونڈ نکالا اور بچی کو متعلقہ پولیس کے ذریعے والد کے حوالے کر دیا۔ اکوڑا خٹک میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے دارالعلوم میں شہید مولانا حامد الحق کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور انہیں امن کا داعی قرار دیا۔ پاکستان شریعت کونسل مجلس و وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر شخصیات نے بھی تعزیت کرتے ہوئے شہید کی دینی و قومی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈومیلی ریلوے اسٹیشن سہاوا ضلع جہلم کے گاؤں ڈومیلی کے قریب واقع ایک قدیم اور تاریخی مقام ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈومیلی ریلوے اسٹیشن تحصیل سہاوا کے گاؤں ڈومیلی کے قریب واقع ایک قدیم اور تاریخی مقام ہے۔ اس اسٹیشن کی بنیاد برطانوی راج کے دوران رکھی گئی، جب 1880 سے 1900 کے درمیان کراچی پشاور ریلوے لائن کے ساتھ مختلف اسٹیشن قائم کیے گئے۔ اس وقت یہ علاقہ برطانوی فوجی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ گکھڑ سپاہی جو علاقے کے بہادر اور جنگجو سمجھے جاتے تھے، اپنی مخصوص رنگ برنگی وردیوں میں ملبوس ٹولیوں کی شکل میں یہاں پہنچتے تھے۔ یہ سپاہی برطانوی فوج کا حصہ ہوتے تھے اور ان کی موجودگی اسٹیشن کی رونق میں 4 چاند لگا دیتی تھی۔ ٹرین کی سیٹی بجتے ہی پلیٹ فارم پر سپاہیوں کی گہما گہمی شروع ہو جاتی۔ گکھڑ سپاہیوں کی ٹولیاں اپنی روایتی مونچھوں اور بندوقوں کے ساتھ اترتی تو گاؤں کے بچے اور بزرگ ان کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتے۔ ڈومیلی ریلوے اسٹیشن کی عمارت برطانوی دور کی بہترین تعمیراتی مہارت کا نمونہ ہے۔ پتھروں سے بنی یہ عمارت آج بھی اپنے دور کی عظمت کا پتہ دیتی ہے۔ محرابی دروازے اور مضبوط دیواریں اس وقت کی انجینئرنگ کا شاہکار ہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسٹیشن کی رونق ماند پڑنے لگی۔ اب یہاں کوئی ٹرین باقاعدہ نہیں رکتی، صرف کراسنگ کے لیے چند مال گاڑیاں یہاں ٹھہرتی ہیں۔ عمارت بھی ویرانی اور خاموشی کی چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔ آج بھی ڈومیلی ریلوے اسٹیشن علاقے کی ثقافت اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ گاؤں کے بزرگ اس جگہ سے وابستہ یادوں کو زندہ رکھتے ہیں اور نوجوان نسل کو ان بہادر سپاہیوں کی کہانیاں سناتے ہیں جو کبھی یہاں اترا کرتے تھے۔ ڈومیلی ریلوے اسٹیشن صرف ایک عمارت نہیں بلکہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ جگہ گزرے وقتوں کی یادگار ہے، جہاں گکھڑ سپاہیوں کی بہادری اور برطانوی دور کے نقوش آج بھی پتھروں پر ثبت ہیں۔ اگر اس مقام کو محفوظ کیا جائے تو یہ نہ صرف مقامی ثقافت بلکہ قومی ورثے کا اہم حصہ بن سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذوالفقار احمد، اسپیشل نیوز دینا۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک 1,99,568 ملزمان بے نقاب کر دیے گئے۔ 1,81,819 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 51,167 گرفتار کر لیے گئے۔ 1,51,057 ڈومیسٹک، 6,168 کمرشل، 1,928 زرعی اور 415 انڈسٹریل کنیکشن منقطع کر دی گئی۔ بجلی چوروں کو 7,74,88,74,331 روپے کے ڈیڈکشنز بل چارج کیے گئے۔
मुस्तफ़ाबाद में नवाही गांव सरहाली कला में दम करने आए शख्स की बच्ची से ज्यादती की कोशिश सामने आ गई। 11 साल राहिला के शोहर पर अहले खाना ने फयाज नामी शख्स की खूब दुर्गत बनाई। दुर्गत बनाने के बाद फयाज को थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक फयाज बच्ची को पहले भी दम करने घर आया था। साहिवाल हड़प्पा के गिरदोनवा में रमजान निगहबान राशन वसूल करने वाले सादा लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। जी हड़प्पा स्टेशन मौजूद है। रमजान निगहबान पैकेज के हवाले से रकम की जो तकसीम यहाँ पे की जा रही है, अभी तक दुकान बंद है चूँकि ये डिवाइस होल्डर यहाँ पे कमी है, एक बंदा सिर्फ पूरे हड़प्पे में। तो ये लाइन आपको कैमरामैन आप दिखाता है कि लंबी लाइन लगी है। हमारे साथ हड़प्पा के साफी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनें लगने का एक सबब तो ये है कि यहाँ पे डिवाइसें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, एक डिवाइस चल रही है। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे लोग जो है वो धक्कम बेल हंगामा राई पे उतर आते हैं। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि जो रिटेलर बैठे हुए हैं इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि यहाँ पे पुरअमन तरीके से जो है ना वो लोगों को पैसे जो तकसीम हो सकें और डिवाइसेस बढ़ाई जाएँ ताकि लोगों का रश भी कम हो। ये हुकूमत का ऐसा नहीं कि नाम है, लेकिन सिक्योरिटी फराहम करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। चौकी हड़प्पा के बिल्कुल करीब ये जगह है, लेकिन इनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा है मकामी लोगों का कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि रकम आसानी से लोगों को मिल सके। जी बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। जिला इंतजामिया विहाड़ी ने मीडिया को वज़ीर-ए-आला के सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौक़ी ने सफाई निज़ाम, आउटसोर्सिंग, वर्क अवार्ड और मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि ये सूबाई सतह पर सॉल्ट वेस्ट आउटसोर्सिंग का पहला मंसूबा है जिसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। आखिर में मीडिया नुमाइंदगान से सवाल और जवाब का सेशन और इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। साहिवाल में महकमा हाईवे का लाहौर मुल्तान रोड पर तजावुज़ात के खात्मे के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। जी लाहौर मुल्तान रोड पे मौजूद है, हाईवे की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है तजावुज़ात के खिलाफ। ये जीटी रोड के ऊपर बड़े बड़े थड़े थे। इसका बड़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब का ऐसा इक़दाम है तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से। तो इसमें हाईवे की बड़ी एफर्ट है। ये रात हम लोग गुजरे इधर से तो 8 बजे भी इनकी जो एक्सीवेटर चल रही थी। ये बहुत बड़े बड़े थड़े बनाए हुए थे, लोगों ने रैंप बनाए हुए थे, आगे सड़क पे दुश्वारी थी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती थी। तो ये ऐसे इक़दाम है हाईवे का। तो हाईवे के अफसरान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हुकूमत पंजाब वज़ीर-ए-आला मोहतरम मरीम नवाज़ साहब और कमिश्नर साहिवाल डीसी साहिवाल की तरफ से हमें हुक्मनामा जारी हुआ और हम बिला तफरीक ये जीडी रोड पर जितने थड़े नजायज़ से करके बैठे हैं वो बिला तफरीक जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये हुकूमत ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਥੜਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। अच्छा इकदाम है, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ राजी हो हुकूमत पंजाब से। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ। पानी का मसला है, जब पानी रुकेगा परेशानी बनेगी जाते तो खाला बनाना चाहिए नाल पहले, फिर मतलब खुदाई करनी चाहिए। देखो तो पानी खड़ा होगा, उधर भी पानी खड़ा है, इधर भी खड़ा है, करनी चाहिए लेकिन साफ भी करनी चाहिए थी। खाला तो जरूरी सी ना पानी। राजी ना होया की होना भाई, अगे थोड़ी धक्केशाही मुल्क च होने ये हो गया की हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते चले। गुजरावाला में माह रमज़ान में मेयार खुराक की फराहमी के मिशन के तहत फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 7 फूड पॉइंट्स को 4,50,000 से ज्यादा जुर्माने ऐड किए गए। वापडा टाउन, अटावा, जीटी रोड और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। गली सड़ी सब्जियाँ, ममनुआ चाइना नमक और एक्सपायर्ड अशिया तलब कर दी गई। नाकिस इंतजामात, आलूदा पानी, फंगस ज़दा फ्रीजर्स और सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर रेस्टोरेंट्स को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। आपको बताते चले साहिवाल में लेबर एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जाने लगी। मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। कोई 250 लेंदा है, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। मैं सीख रहा हूँ अपनी मर्जी से। वैसे काम करते हैं, रोजाना के मिल जाते हैं 100-150। वहाँ से डेली का 300, दिल्ली का 10,000 रुपया, 7,000 महीने का। हाँ जी। मौजूद है
हुकूमत पंजाब के दावे तो बड़े बड़े हैं कि जी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, रोजाना कार्रवाइयां डालने के लिए कोई ना कोई बच्चा किसी जगह से उठा के उसको स्कूल लेके जा रहे हैं। अभी हमने आपको 2 से 3 जगह गए हैं, गुलिस्तान रोड साहिवाल सिटी में मौजूद हैं। ये लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी है कि कम से कम बच्चों को यहाँ पे उनसे जबरी मुशक्कत करवाई जा रही है। जैसे हम पहुंचते हैं तो बताते हैं कि जी ये बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ये स्कूल जाते हैं, जिनका हुलिया नहीं है स्कूल वाला। तो ये कारकर्दगी है जिला इंतजामिया की। तो बेटा की मिल रहा है, की मिल रही है, की तनख्वाह मिल रही है? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ 250 ਲੈਂਦਾ ਹੈਗੇ ਤੇ दिहाड़ी दा ਹਾਂਜੀ केड़ी क्लास से पढ़ता है? हाँ जी केड़ी क्लास पढ़ता है? मैं आती हैं स्कूलों। तो यहाँ से आपको कितनी तनख्वाह मिलती और 50 रुपये 100 रुपये करना। है? स्कूल नहीं पढ़े? नहीं कहाँ के रहने वाले हो? 97 के कितनी देर होगी काम करते? 2 साल। तो कितनी सैलरी मिलती है? कुछ में रोजाना का मिल जाते हैं कितना? 100-150। और 150 रोजाना? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? कोट कितनी देर होगी काम करते हैं? अभी महीना ही हुआ। अब्बू क्या करते हैं? अबू पेंट का काम। कितने बहन भाई हो? 7। 7। जिला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये भी बच्चा है छोटा, 7 बहन भाई हैं। रोजाना शोर और जोर जारी है, मीडिया पे फोटो सेशन की हद तक महदूद है। कितनी देर होगी काम करते हैं? 5 साल। 5 साल हो गए। हाँ। तो कितनी तनख्वाह मिलती है वहाँ? वहाँ से दिल्ली का 300। दिल्ली का 300। हाँ जी। कितने बहन भाई हो? 4 भाई 1 बहन। अब्बू क्या करते हैं? हम आम का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान। कहाँ रहते हो? 996 साल। साहिवाल में? जी। तो उससे काम कर रहे हो? 2 महीने। क्या नाम है आपका? इधर मुँह करो। रमजान। हाँ? रमजान। कहाँ के रहने वाले हो? यही का। यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं काम करने? 10,000 रुपया। 10,000। 10,000 महीना? 7,000 महीने का? हाँ जी। रोजाना का? क्या नाम है? असद अली। अब्बू का नाम क्या है? तनवीर हुसैन। स्कूल क्यों नहीं पढ़ते हो? वैसे ही कब से काम कर रहे हो? मुझे महीना हुआ। महीना हो गया। बहुत शुक्रिया राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मियांवाली में पंजाब फूड अथॉरिटी का मोहल्ला शाहू खेल ट्रक अड्डा में कार्रवाई। 3 मन मिलावटी लाल मिर्च बरामद करके तलब कर दी गई। मिर्चों में लाल रंग की मिलावट साबित होने पर यूनिट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी रजा रहमान का कहना है कि रमजान मुबारक में मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गार्डन टाउन लाहौर पासपोर्ट ऑफिस पर छापा मारकर 7 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से टोकन, बैंक चालान और दीगर शवाहिद भी बरामद कर लिए। थाना सदर तांदियावाला के इलाके 449 गाफवे में भतीजे के हाथों चचा कत्ल हो गया। 25 साला नजफ ने अपने 45 साला चचा असगर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में मौजाना तौर पर बच जाने वाले ड्राइवर अमजद यासीन जिंदा सलामत घर पहुंच गए। अमजद यासीन का ताल्लुक चूनिया के नवाही गांव 17 चक से है। इब्तदाई इतलात में शहादत की खबरें गर्दिश कर रही थीं, ताहम अहले खाना से राब्ते के बाद उनकी खैरियत की तस्दीक हुई। अहले खाना ने पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हुए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। अमजद यासीन इस वक्त अपने घर कोयटा में खैरियत से मौजूद है। मेरा नाम उसामा शफीक है जी, और मैं ड्राइवर अमजद यासीन का कज़न हूँ। जैसा कि उस दिन सानिया वाले दिन हमें पता चला कि जो कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्दों ने हमला किया और पूरी ट्रेन को जो है पैसेंजर्स को यरगमाल बना लिया। तब से लेकर जो है हमारे घर की फ़िज़ा सोगवार थी। फिर हमें मुख्तलिफ जो है वो न्यूज़ से पता चला कि हमारा जो भाई है अमजद यासीन, उसको शहीद कर दिया गया है। इससे पूरे जो है वो इलाके में कोहराम मच गया और हमारे पूरे इलाके में फ़िज़ा सोगवार हो गई। और फिर एक दिन बाद पता चला कि जो है अफवाज पाकिस्तान के दस्ते बुलान के मुकाम पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने जाकर वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में उन्होंने तमाम दहशतगर्दों का किला कम किया है और उनका सफाया करने के बाद उनको वास्ले जहन्नम बनाया और जितने भी पैसेंजर थे
ان کو صحیح سلامت جو ہے وہ کوئٹہ کے مقام تک پہنچایا ہے. اس کے بعد ہم اپنے جتنے بھی افواج پاکستان کے دستے ہیں اور جتنے بھی افواج پاکستان سے منسلک ادارے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ پاک فوج زندہ باد. ہمارا جو فیوچر ہے وہ اس وقت سیو ہاتھوں میں ہے. خانپور میں گورنمنٹ گرلز ماڈل اسکول میں اسسٹنٹ کمشنر فیض فرید بھٹا کی زیر صدارت انرولمنٹ کیمپین کا آغاز کر دیا گیا، جس میں بچیوں کو داخلہ دیا گیا. ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر الطاف عظیم نے ڈور ٹو ڈور مہم اور بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد دینے کا بھی اعلان. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت کرائم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تمام انچارجز انویسٹیگیشنز نے شرکت کی. زیر التوا مقدمات کا جائزہ، ناقص کارکردگی پر متعدد افسران کو شو کوز نوٹسز بھی جاری کیے گئے. فائنانس کرائم میں ملوث اشتہاری ملزمان کی فوری گرفتاری اور چالان جلد عدالتوں میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی. خواتین اور بچوں کے استحصال کے مقدمات میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی. ایس ایس پی نے میرٹ کرپشن پر زیرو ٹالرنس اور عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی کو ترجیح قرار دیا. فیروز والا میں دوساکو چوک کے گرد مضر صحت بیکریوں کی بھرمار. اسسٹنٹ کمشنر عادل خان اور تحصیل انتظامیہ خاموش ہے. بیکری آئٹمز گندی جگہوں پر ناقص مٹیریل سے تیار کی جانے لگی. شہری غیر معیاری اشیاء کھانے پر مجبور ہیں. اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب ولی نواز شریف اور ڈی سی شیخوپورہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. تھانہ کسووال پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات اسمگلرز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. ملزم کے قبضے سے 12 کلو گرام چرس بھی برآمد کر لی گئی. ملزم کے خلاف امتناعی منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. حیدرآباد میں محکمہ تعلیم کے غیر مستقل ملازمین کا تنخواہیں بند ہونے پر معصوم بچوں سمیت احتجاج جاری ہے. مظاہرین نے ٹنڈو جام پریس کلب کے سامنے شدید نعرے بازی کی. قیادت حاکم علی زرداری، نثار سومرو، سید معظم شاہ اور اسد ملکانی نے کی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ 20 مہینوں سے تنخواہیں نہ ملنے کے باعث فاقہ کشی کا سامنا ہے. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا. بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی بھی وارننگ دی گئی. وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کا لاہور ریجنل آفس کا دورہ. فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال اور گجرانوالہ کے افسران سے ملاقات. وفاقی محتسب نے افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنانے اور معیار بہتر کرنے کی ہدایت کی. بعد ازاں صوبائی محتسب پنجاب عائشہ حامد سے ملاقات میں عوامی مسائل کے حل کے لیے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اسپیشل ٹی وی.